العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. تذكروا الحاضرين الأحباب العالمين الإسقاط والجمعات की और मुझे खाता कराओ कुछ الأحباب الطويلة والموزون الحمد لله على سنة عمله الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام رمضان المبارك की जिब्राइल सलाम तशरीफ करो जिसमें रिसालत कुरान मजीद नाज़िल शेर आरतुल रिसालत सलात वसलाम सल्लल्लाहु अलैहि आखिरी का मालिक कुरान मजीद नाज़िल शेर जिब्राइल सलाम पेश करो عليه الصلاة والسلام قلت لا مستقيم رمضان المبارك عليه الصلاة والسلام وعارك إلى يسره لا مستقرار في كفاركم القرآن المجيد لا آل سنة عليه الصلاة والسلام على حافظ القرآن الشفاعة سبيل وبس قرآن مجيد سرا إلى سمرة تاسم الشفاعة برداشت أو تاس براو إلى مورد وجسمرة قرآن سرا جاء رسم سمت کی قربانی کری خدا قرآن مجيد ورز وقامت فعلى القرآن سربارش کے آہاد شریف کرامی ورز القيامة يقولون مزبوط سربارش دار القرآن المجيد على أحباب الرماح المدريد على أحباب الرسوالك يا الله كسانه زمان الدار المشاقات برداشكري الأعلام برداشكري عليكم مانكو ساقي برداشكري زمان الدار ولاد عائشہ بکریت ودین باتون نماز نبی کا محبت ساتھی یا الذین فقان الاسلام الاحباب القرآن مجید ذریعے سرا کتول الفقان الاسلام کی جسمہ درجے کی قرآن سرا نسبتی دونوں درجے کی مدنی انسان دربارہ سربارش کی اور جسی کا قرآن سربارش کی ऐसे आगे कुरान का सिफारिश की जगह मुखालिफ वसीला के कुरान मजीद खुलती अल्लाह पाक नतीजा पाक क़यामत इख्तियार हो रही चितासु पर कसान दाल सरा लखपल खाना दाल सख्सा जन्नत दाखिल नचुकी कुरान सदीना मोहब्बत काबिल दर्शन के मुखालिफ कुरान का मानी की और कुरान है मुनासिब की عليها قول الأحباب ورز القيامة اختار كاس العرش عليه ومنان القياء وقال تستاس تعلق الذي علم الإفكار بسمنا الذي كاس السفارة شركة لجنة تداخلش تجسمنا جمهور استاس قرآن سنة نسبتي قرآن وعلم سنة نسبتي دين وعلم سنة نسبتي لا نسبت ورز القيامة لا فقار نازل ولدي نسبت ورز القيامة الله أكبر وخلق الإسرائيل وهو
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के अज़ीम किताब कुरान मजीद वाक़ई दादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सागंद मौजज़ा और क़यामत को वाला मौजज़ा चली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किताब अल्लाह पाक फरमाए किताब कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाज़िल शरी की हिस्सा तो शुरुआत अल्लाह ताला तरफना नाज़िल शरी और कल दौर के कुरान नाज़िल तो अरब का दौर दादा अदब और शेर शायरी दौर शायरी बड़े ज़्यादा किया अरब को बारे में फ़ख्र को जरूर और शेर शायरी असुदनिशी को और फिर शायरान पाने की मौजूद और मजलिस पास बस और फिर मजीद इर्तिजालन अशार बेचो बगैर सोच और फिक्र ना वो बदले तो हर एक तस्वीर में शुरू करी पाए कि अकल कबीले से बजना खानदान से बजना अकल आरब से बजना तब बड़ी मजलिसों में लगी है और शायरान पाने की मौजूद तारब और शायरी तजाहियत और शायरी तावसन महफूज बदर किताबुल किशा और शायरान पाने की दिलशी जब कुरैश मुशरिकीन कुरान मजीद खिलाफ अल्लाह पाक के चले तो इदा हमारा स्ता कलाम लेके और से इसका ताकत ये रे कुरान मजीद हमेशा के तास को कलाम पेश किया लेकिन तास बड़े बड़े शायरान के और ये दीवान के कुरान मुकाबला कोलिश तो कुरान चैलेंजेस आप आगे शो बिया अल्लाह पाक फरमाए इज़ा खैद ये सूरत को पेश किया तास की ताकत ये मुकाबला कोलिश राश है बिया अल्लाह पाक फरमाए कि सूरत बाटा खबर ज़रा कुरान रिवायत उनका जोड़ के आगे तो लाजो से शायरान वाक़ शायरान के नास्ते और कुरान में ही मुकाबले शुरू करा चले पर मुकाबले के लोगों से सूरत रिवायत में तो इस तरह और कोई शेर शायरी दे आगे कवानीन वाले कुरान पेश आखिर के आजिज़ और थोड़े नजर खबरें खराब सदा इंसान कयाम दे अल्लाह ताला के मुकाबले की दीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और की काल सागर में मौजूदा हर एक पैगंबर अल्लाह पाक ताला के मुताबिक ये मौजूदा कड़ी मुख्तलिफ मौजूदे अल्लाह पाक कड़ी मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक मौजूदे कड़ी और दो हट मौजूदे जो अमसाल चलूरी तारीख बल्लो या इश्तिहार जोड़ा शुआ और देव मौजूदा आज जब खलास इकरार की और अब इस ना अल्लाह सुबह से चमक को लगे सिंह जन सवाल से इस बोले चमक और जब अल्लाह धन और अब इस चिक्ता तो आग दौर की अगले दाम मौजूदा से का अल्लाह पाक अजीब शक्ल की और जब फिरौन का ज़माने की जादूगर और डेढ़ ले जुल्म और शोर तारीख ताकत और जादूगर के मुख्तलिफ चीज़ों ने जोड़ दागी के मुकाबले दबारक अल्लाह पाक मूसा अलैहिस्सलाम का दावत-ए-ज़ौर ये वजह से कल फिरौन का मुजज़्ज़ब पेश का और इस्लाहा मक़ामत पर फिरौन का वक़्त की गई ये जब अस्ता लगे मुकाबला को अल्लाह का जादूगर राजमा जादूगर दराज इनमें मुकाबले की जादूगर माना करा के और फिरौन दवाई कि वो गौर का नबिया कि दास होगा तो दास को अपने खास हैसियत का तमाम खास की वजह शामिल है मूसा अलैहिस्सलाम मुकाबले को आगे और नीडे रखा मूसा अलैहिस्सलाम के मैदान के मकाम शुरू जादूगर मूसा अलैहिस्सलाम दवाई इतना के अंसार में नामों का अप्लिकार मूसा अलैहिस्सलाम तो फरमाए इतना सरल है बस अनेक सारे जिस्म लाखते और सारे पूरी रोड आगे तो मैदान तो वलविश आज मैदान तो वलविश
امسار ورزو اجسی که امسار ورزو لیوکا جہاں میدان کرا او چې دې څومره څیزونه تیار کړي هغې باندې چې حمله وکړه هغه ټول څیزونه یو ډوله سره ټول تېر فاذا هي تلقف مجید کې الله پاک فرمایي چې دا څومره څیزونه تیار شوي او د هغې په جادو باندې څومره ماران تیار شوي دی ټول یوه ډوله داسې هډه پرې کړل او هر څه یې ختم میدان یې ټول صفا جادوګر په پوه شو چې دا خو جادو نه دی لکه جادو کې یو څیز ختمېږي په نه د هغې شکل بدل شي جادو خو دا نشي کولی چې یو څیز حقیقت بدل کړي د خلکو په نظر باندې یو اثر داسې ور واچوي چې هغې له هغه څیز هغه شانتې ښکاري نور په حقیقت کې هغه شانتې نه وي اوس لکه لښته ووځي هغه د هغه خلکو په نظر باندې په جادو اثر ور واچوي هغه له هغه ښکاري داسې دا خو مار دی یا لړم دی هغه حقیقت کې مار لړم نه وي هغې خو په دې باندې پوه شو چې جادو خو حقیقت نه بدلوي په شکل سره بدلوي او چې کله دا راغله معجزه دې خو هر یو څیز ختم او چې دی ختم کړه د بدلولی دی چې دا خو جادو نه دی چې څومره جادوګرو هغه ټول په هغه وخت کې چې راجمع شوي هغه الله پاک د مسیح د باندې پرېوتل او ټول ایمان وروړل چې دا معجزه ده چې کوم موسی علیه السلام سره ده دا جادو نشي کېدی فرعون ویې وصفو چې تاسو ته ما درله اجازت نه دی هغه شي ما درله اجازت نه دی درکړی تاسو راغلی په موسی علیه السلام مو ایمان وروړو اول خو به ما اجازت درکړه او که چېرې تاسو را واپس نه شوې خپل دین نه نو زه به تاسو ټول ختم کاڼو به وویو قتل به وکړو لاسونه خولې به درنه پرې کړو هغه ټول جادوګر ورته وویل چې موږ ته الله پاک حق را څرګند کړ ستا چې څه زور یې موږ سره وکړه اوس موږ د خپلې خبرې نه نشو اورېدلی ایمان به موږ زړه ته راکوز شي کله چې ایمان راشي بیا د هغې په مقابله کې مرګ او داسې څیزونه خو حیثیت پاتې نه شي او چې کله په کې مضبوط شي هغې مقابله ونه کړی داسې هر یو پیغمبر ته الله پاک معجزه ورکړې د نبي علیه صلات وسلام دور هم د دې و چې په دغه دور کې څومره شاعران راغلي او هغې مقابلې ته پېښ شو خو هېچا مقابله ونه کړې ټولو په شریکه باندې وویل چې دا خو د الله کلام او بیا چې کوم د مکې مشرکان سرداران ابوجهل یا د عمر ډېرو غټ هغې بیا ونه منله او اخره کې دا وویل دا جادو دی نبي علیه صلات وسلام په خلکو باندې کړی نو چې کوم یو چیلنج الله پاک په هغه دور کې ورکړی هغه چیلنج تر قیامته پورې قایم دي اوسه پورې شته د دنیا خلک د دې هر څومره ترقي وکړي ټکنالوژي ترقي وکړي ساینس ترقي وکړي په ټوله دنیا کې یو ګرځي چکر دې ولګي د قرآن مجید د یو آیات بندګي آیات هېڅوک نشي کړی لکه چې دا کلام د الله پاک دی چا کلام دی د الله پاک دی او ژبه زموږ جاري دی او خبرې د چا دي د الله پاک دی او چې کله قرآن مجید شروع کړو یا قاري صاحب دلته تلاوت شروع کړي او دې ویل الحمدلله رب العالمین دا د چا خبرې دي د الله پاک څومره پکې الله پاک اثر یې کړی څومره پکې الله پاک خوږوالی یې کړی تاسو سوچ وکړئ څومره ختم نه لګي کېږي قاري صاحب ختم وایي خو که اکثریت به داسې چې په معنا باندې نه پوهېږي ټول قرآن چې وایي هغې له خوند ورکوي دا معجزه ده لکه دا کلام د چا دی الله پاک دی بل یو کلام ته تاسو داسې خلک ودروئ چې هغې په معنا باندې نه پوهېږي هغې دې داسې قرآن پېښ کړي داسې کتاب دې پېښ کړي هغه خلک د هغې اورېدو ته نه تیارېږي هغې باندې پوهېږي نه نو په دې باندې بس په ډېر خوږ اواز یې ورته وویل قرآن مجید کې الله پاک دا اثر یې ښیي چې څوک یې اوري هغې باندې به الله پاک دا اثرات دي دا د قرآن مجید څرګنده معجزه ده دا د الله تعالی کلام په سینه کې قرآن محفوظ کېږي دا د قرآن پاک غټه معجزه ده تاسو په دنیا کې وګرځئ د یو آسماني کتاب حافظ نشته آسماني کتابونه په خپل شکل کې اوس محفوظ هم نشته د تورات په خپل شکل کې محفوظ دی هغه انجیل په خپل شکل کې محفوظ دی دا خو انجیل په څلورو شکلونو کې اوس هم موجود دی د عیسایانو اتفاق دا دی چې انجیل په څلورو قسمه باندې چې یو
انجیل هغه د الله د طرف نه نازل شوی دی دا په څلورو قسمونو باندې څنګه تقسیم پاکستان کې انجیل راوړی یو شان دی هندوستان کې کولو کې دا بل شان دی تاسو انګلند ته لاړ شئ دا انجیل وګورئ دا بل شان دی آسماني کتاب دا څنګه بدل قرآن مجید تاسو دلته کې چې څنګه د المارۍ کې کولو کې قرآن وګورئ تاسو کوم قرآن لولئ تاسو د دنیا بل مبتلات شئ او چې هلته کې په جومات کې کښېنئ او تاسو کولو کې وګورئ ویریږي دا قرآن دی دا یو حرف فرق پرې کې نشي د دې باندې څوک راوستي نشي الله پاک تاسو ذریعې سره محفوظ ساتلی خپل مسینه کې محفوظ دی حافظ سے ودرېږي او قرآن مجید دا ټول بیان باندې تېر کړي دا څرګنده معجزه ده الله پاک په سینه کې ساتلې موږ په هغه کې انګلینډ کې پروګرام او پلیټفورم کې هلته یو کالج کې داسې سیمینار او هغې شرکت و او هغې کې انګریزان ناست هغې سره یو میټینګ چې کوم د هغې تعلیمي ماهرین و پلیټفورم کې خاص طور هغې چې کوم مشهور کالج و پارټن برابر کالج هغې پرنسپل هغې وینا په دلته انګلینډ کې په تعلیمي ماهرینو کې شمارل کېږي هغه هم ناست و پرنسپلان یو نورو کالجونو هم ناست هغې سره مخامخ موږ ناست وو هسې عام یو تعلیمي بحث بل یو تپوس هغې وکړو ما ته وایي چې دا قرآن مجید ستاسو چې دا ماشومان یادوي چې دا به څومره عمر کې یادوي تاسو خلک قرآن مجید څومره زمانه کې یادوي ما ورته دا په ذهن ذهن پروګرام دی وایي هسې عام طور څومره وخت کې چې کوم داسې درمیانه ذهن کې دې قرآن یادوي څومره ټایم به لګي نو ما ورته تقریبا 3 کاله کې لګي او په 3 کاله کې قرآن مجید هغه یاد هم کړي هغه پوه هم کړي یعنې داسې حافظو والا خلک هم تېر شوي دي او په کال کې هم یاد کړي شپږ میاشتې کې هم یادولی شي او داسې خلک هم تېر شوي دي چې په یو میاشت کې ټول قرآن مجید یاد کړي دا خو د هغې مثالونه موجود دي نو بیا ما ته وایي چې ستاسو دا ماشومان ته قرآن مجید یادوي دا به څومره عمر کېږي نو ما ورته وایي چې دا به تقریبا زیات نه زیات 10 11 12 13 سال دغه کېږي 14 سال ته چې رسي په بهترین حافظ کې جوړ شوي هغې وایي چې ښه 11 12 13 سال کې ماشوم حافظ شي معطی حافظ شي د دې په معنا باندې پوهېږي معطی په معنا باندې ونه پوهېږي دا قرآن مجید دته بیا یادي معطی ټول عمر له قرآن مجید یادي ځان سره درې او هغه یاد پاتې کېږي چې ما دا خبره وکړه ډېر زیات حیران شو هغې ما ته دا د عقل خبره نه ده دا ته چې څه خبره ما ته معجزه خو ویله چې هغې ته عقل نه وررسي معجزه خو ویلې چې ټول عقلونه دا د هغې نه عاجزه شي د هغې مقابله نه شي کولی دا خو دا خبره څرګندوي که نه چې دا کلام دا د الله تعالی کلام دی هغه سینه کې محفوظ پاتې کېږي ټول عمر هغه تلاوت کې هغه لري دا معجزه ده دا تر قیامته پورې دا معجزه به چلېږي نبی علیه صلات وسلام ډېر معجزات دي په هغې باندې غټ کتابونه لیکلي شوي لکه د نبی علیه صلات وسلام ټوله زندګي د معجزاتو نه ډکه وه هر وخت به څه ناڅه معجزات هغه صحابه کرامو ته څرګندېده بیا په معجزاتو کې د ټولو نه غټه معجزه د نبی علیه صلات وسلام چې تر قیامته پورې ټول خلک مشاهده کوي دا قرآن مجید دی چې موږ ستاسو مخې ته دا لوستی شي او الحمدلله زموږ ستاسو سره یو نسبت او تعلق دا جوړ شوی او دا د الله فضل دی چې زموږ ستاسو مخې ته قرآن مجید موجود جومات والا تبلیغ والا د سایبریا د تشکیل شوی د روس کې معلقه د سایبریا دا بالکل تازه د روس نه ازاده شو چې کله دا ازاد شو نو تبلیغ والا د جومات ته لاړ د فیصل آباد جومات کسانو باندې هغې خپله باندې کیسه کوله وایي دا بالکل تازه ازاد شو موږ ورورسوي دا بنباني جومات ته تبلیغ والا موږ سایبریا ته لاړو موږ چې د دې ځای نه دومره مرکز ده هغې موږ ته ووایي چې ځان سره قرآن مجیدونه یوسئ دا هلته مې خلکو لپاره توکې ورکړه موږ سایبریا ته ورسېدو ډېر یخه علاقه وه هغې جولای کې باندې کې اورې پرتې بیا د جومات ته ورغلو هغې کې کېناست موږ هغه خلکو سره خبره وکړه چې ستاسو امام سره به یاوي هغې بوتلې چې جومات ته امام دی عالم صاحب دی هغه ته ورغلو هغه سره ملاقات وکړو هغه چې موږ ولید ډېر زیات خوشحاله شو دا زما ډېر غټ ارمان و چې زه به صحیح مسلمانانو سره کله ملاقات
ښکلی کړو او بچو په ژړا شو او هغوی ایمان الله نه سوال کړی یا الله په هغه وخت مرګ نه راغلی چې تاسو ما قرآن مجید په خپلو سترګو لیدلي دي موږ باندې په دروس اعلان راکړی هغه زموږ کتابونه ختم کړل قرآن مجید یې مراله ختم کړی او هر یو څیز ختم شوی بیا یې موږ سره لږه حصه د قرآن پاتې وه د کور د لاړ او ځان سره په علاق کې قرآن مجید راوړو ته یې مخې ته کېښو موږ سره صرف دا قرآن پاتې شوی کله چې موږ په لږ هم وکړو په سر کې صرف یوه یا دوه سپارې سورې بقره داسې حصه وه نو هغه یې موږ سره په ټول قرآن دا حصه پاتې شوې ده په کور کې او موږ د دې ختم کړو او پوره قرآن موږ ته په سترګو نه وو لیدلی خو دا مو دعا کولی چې موږ ته الله پاک پوره قرآن نو بیا ټول کور والا راجمع کړل د هغې په کور کې سم جشن ټولو ته یې راشه قرآن مجید وویل کور ته یې وړو ټول خلک راجمع شو هغه قرآن مجید تماشې شروع کړې چې راشه قرآن دی ټولو به لاس کې رشنه او کولر دی او بچو به ټولې ژړل چې نن موږ هلته قرآن مجید وویل هغه چې موږ هلته چا سره میلاوېدو په ټولو نړۍ تحفه شوه دا به موږ قرآن مجید ورکړو او الحمدلله د ټولو به منې زموږ په لاس باندې الله پاک صاحب یې د قرآن مجید مسکي ورسولو د هغې دې پسې ارمان کړو نو دا خو الحمدلله موږ ستاسو په کورونو کې قرآن مجید پروت دي جوماتونو کې پروت دي موږ تاسو د هغې تلاوت کړو دا د الله پاک ډېر لوی فضل او احسان دی د دې قرآن مجید قدر احترام کول پکار دي څومره زیات چې کېدي شي د قرآن مجید تلاوت کړي د قرآن په ذریعې سره انسان الله پاک ته نږدې کېږي امام احمد بن حنبل صاحب فرمایي چې په خوب کې مې الله پاک دیدار نصیب شي زیارت نصیب شي الله پاک مې تپوس چې یا الله تا ته زیات قرب په څه حاصلېږي کوم عبادت داسې دی چې په هغې سره انسان زیات قریب کېږي الله پاک راته وفرمایي چې د قرآن په تلاوت سره ما ته مې تپوس وکړو چې سړی پوهېږي او که نه پوهېږي په دواړو صورتونو کې چې تلاوت کوي نو تا سره قرب حاصلېږي الله پاک وفرمایي که دې پوهېږي او که نه پوهېږي په دې چې د قرآن پاک تلاوت کوي د ما سره قرب حاصلېږي موږ چې تاسو قرآن پاک تلاوت کوو الله پاک موږ ته متوجه شي که ژبه زموږ قرآن جاري شي الله دومره خوشحالېږي چې زما د بنده په ژبه باندې زما کلام جاري شي او حدیث شریف کې راځي الله پاک قرآن مجید ته غوږ دی کوم سړی چې د قرآن تلاوت کوي الله پاک ورته متوجه شي چې دې زما کلام ووایي الله پاک د خپل کلام سره ډېر زیات محبت کوي او څومره خوشحالېږي موږ چې د قرآن مجید تلاوت کوو الله پاک ورته غوږ کېږي متوجه شي بل چې د قرآن تلاوت کوو په یو حرف باندې الله پاک لس نیکۍ ورکوي که سړی پوهېږي او که نه پوهېږي نو چې ته بیا الحمد الف ځان له لس نیکۍ شي کلام باندې ځان لري په ح باندې ځان لري په م ځان له په دال ځان له ټول حروف تاسو سره په الحمد کې راجمع کې څومره جوړېږي په دې یو ټکي باندې الله پاک دومره خوشحالېږي لس نیکۍ درته درکړي بیا په رمضان مبارک کې هغې کې په بیا ضرورونه چې ورکړي د هغې تریحات نه شي الله پاک په رمضان مبارک کې عملونه زه داسې حد ته ورسوم الله پاک والله یضاعف لمن یشاء زه به د خپل شان مناسب دې سړي ته د دې عبادت بدل کړم تاسو سوچ کړئ الله پاک شان څومره وي او چې هغه یو سړي ته د هغې بدل ورکړي به څومره وي بیا رمضان مبارکه میاشت ده په دې کې د عباداتو قیمت اوچت شي روژه میاشت موږ تېرو او روژه نیسو په دې یو روژه باندې الله پاک څومره خوشحالېږي چې د روژهدار سره څومره محبت کوي حدیث شریف کې راځي د دې خوله کې د وجې نه د روژهدار په دې خوله کې چې کوم هغه بوی پیدا کېږي دا د الله په نزد باندې د مشک عنبر نه زیات خوښ دی دومره محبت الله پاک ساتي د ده دا خوب په عبادت کې شمالي د ده د دنیا کار په عبادت کې شمالي کېږي بیا چې د ذکر کې عبادت کې د هغه ډېر لوی شان دی نو د دې وجې نه الله پاک موږ او تاسو ته د رمضان مبارک یو ښکلی مقرره کړې ده او د زندګۍ اوس په تړلې دي چې مخکې بیا حالات څنګه دي الله دې بار زموږ او ستاسو نصیب کړي ولې د ژوند هېڅ اعتماد په هغې باندې نشته د دې وجې نه هر رمضان مبارک کې یو سړی چې روژې نیسي او عبادت کوي هغې په دې تصور سره وکړي چې هېڅ پته نه لګي دا زما اخري رمضان وي او په دې رمضان کې به د خپل ځان دا په الله پاک باندې بخښمه دا عزم کول پکار دي کله
ساتو الله پر رحمت باندې چې څومره روزې تېرې شي الله قبول کړي ځکه الله پاک سره د شک معاملې وکړي الله پاک سره د یقین معاملې وکړي دا الله پاک قبول کړي او دا مخکې چې کومې را روانې دي دا به انشاءالله الله پاک قبلې او تاسو د الله لپاره روزې دي په دې وجه د الله پاک دې سره یو نسبت جوړول پکار دي دا په تراو کې ختم شو د دې نه مسم د قرآن تلاوت ځان نه کوي او کورونه کې کوي په جماعت کې کوي کوم ځای کې چې قرآن لوستي شي یې سره برکتونه را نازلېږي کور ته برکتونه ډکېږي فرشتې ورسره راځي د کور ماحول له فرشتونه ډکېږي او چې کوم کور کې فرشتې وي په هغه کور کې الله پاک سکون راولي راحت راولي چې زموږ ستاسو تعلق قرآن سره پاتې شي تر مرګه پورې خپل تعلق قرآن سره ساتل پکار دي د دې په ذریعې سره الله پاک زموږ ستاسو بخشش کوي او په دې سره الله پاک د قبر د عذاب نه محفوظ ساتي حشر کې